नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 30 मे शुक्रवार आसतु आज दिनर मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखिबा आगु वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेबे एवं आपण केउ जिल्लार ये वीडियोटी देखुछंती कमेंट रे जणाई देबे। आसला प्रथम खबर लक्षपति दीदी हेबे कोटिपति दीदी ए नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गणमाध्यम आगे रखिछंती प्रतिक्रिया। ओडिशा वर्षकर 16 लाख रु अधिक लक्षपति दीदी सृष्टि करिछि। लक्षपति दीदी ओडिशार असल शक्ति महिला सशक्त करने राज्य सरकार सबुबले कार्य करुछंती। महिला सुभद्रा योजना आर्थिक साहाय्य जोगाई दि जाइछि। टीएरु अधिक महिला एहा द्वारा उपकृत होइछंती। एहिपरि लक्षपति दीदीर लक्ष्य महिला स्वावलंबी करबा। परवर्ती खबर पहलगाम आतंकवादी आक्रमण में शहीद होइथिबा 26 जनक पई पैसारन घाटी रे निर्माण होबो एक स्मारकी। जम्मू काश्मीर कैबिनेट रे ओमर अब्दुल्ला निष्पत्ति। जम्मू एवं काश्मीर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला घोषणा करिसेंती जे गत मासरे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण में प्राण हराइथिबा 26 जनक स्तुति रे सरकार पहलगाम बैसारण एक स्मारकी निर्माण करेंगे। ओमर कहते जे मर्यादापूर्ण एवं सम्मानजनक स्मारकी निर्माण पर परामर्श लोड़ा कैबिनेट यह स्मारकी निर्माण को अनुमोदन करिछि। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला पहलगाम सारा भारत आसिथिबा पर्यटन व्यवसायी एक बैठक में घोषणा करिसेंती। पर्यटन को प्रोत्साहित करने मुख्यमंत्री एक कैबिनेट बैठकर अध्यक्षता करथिले। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला कहते आतंकवादी को एक स्पष्ट वार्ता जे शांतिर शत्रु माने केबे भी आमर उद्देश्य बदलाई पारिबे नहीं। परवर्ती खबर शीतल षष्ठी यात्रा पर अनुदान घोषणा कले मुख्यमंत्री। सेमार तरफ 50 लाख प्रदान कले मुख्यमंत्री। शीतल षष्ठीर प्रचार प्रसार पर अनुदान प्रदान करा जायछि। पूर्व वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष शीतल षष्ठी भव्य करने को सरकार योजना रखिछंती। चलित वर्ष शीतल षष्ठी जून 1 तारिख में पड़ुछि। सारा राज्य में शीतल षष्ठी धूमधाम पालन करा जाए। विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे शीतल षष्ठी बेस आडंबर सहायक पालन करा जाए। परवर्ती खबर पुणी कड़ लौटालानी कोरोना। दिन संक्रमित संख्या वृद्धि पाइबार लगी। गुरुवार सुधा देश में सक्रिय मामला संख्या 1200 अतिक्रम करिछि। राज्य में संक्रमित संख्या वृद्धि पाई। गतकाली 5 जन पॉजिटिव चिन्हट होते। भिड नहीं भय कर नहीं। स्वास्थ्य मंत्री कोविड नहीं बयान रखिछंती। कोरोना नहीं भयभीत न होबापई राज्यवासी को परामर्श देइछंती। केही भयभीत हुंतु नहीं बोली मुकेश महालिंग कहछंती। सरकार नजर रे अछि सब प्रकार पदक्षेप निया जाउछि। परवर्ती खबर धरा पड़िला हार्डकोर माओवादी कुंजम हिब्मा। बैपारीगुड़ा थाना पेटगुड़ा जंगलरू कुंजाम को धरिछि पुलिस। कुंजाम पाखरु AK-47 समेत विपुल परिमाणर माओ सामग्री जब्त करिछि पुलिस। कुंजम एसएम थिला बेले 7टी बड़ हिंसाकांड रे ता संपृक्ति थिला। हिडमा नारे 4 लाख टंकार पुरस्कार थिला। परवर्ती खबर पाकिस्तान को रोकठोक शुणाई देला भारत। पाकिस्तान एबे जेते चाहिए भी भारत सह कथा होई परिबो नहीं। भारतर जहाँ शर्त अच्छी सबू पाकिस्तान को मानवा पड़ो। जाई पाकिस्तान सह कथा हेबो भारत। कारण किछि दिन पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते से भारत सह सबू प्रसंग में आलोचना करने को चाहते। एपरिक पहलगाम में होइथिबा आतंकी आक्रमण प्रसंग में से भारत सह आलोचना करने को चाहते। एबे भारत यार रोकठोक जवाब देछि। भारत सह आलोचना पाकिस्तान प्रधानमंत्री को आग्रह प्रसंग एपरिक आतंकवाद नहीं आलोचना आग्रह प्रसंग द्विपाक्षिक आलोचना नहीं आभिमुख्य स्पष्ट कहले MIA मुखपात्र कहते आम पाकिस्तान को कही सारिछु आतंकवाद कथबार्ता एका संगे चली पारिबो नहीं। जदि पाकिस्तान भारत सह आलोचना करने को चाहूँगी ताहले प्रथमे पाकिस्तान आमको आतंकवादी हस्तांतर करू। परवर्ती खबर चीन सीसीटीवी कैमेरा बिक्री और व्यवहार पर लागिला अंकुश। बिक्री पूर्व सरकारी लैब रे जांच बाध्यतामूलक करा जायछि। सॉफ्टवेयर सोर्स कोड सरकारी लैब रे जांच हेबो। गत एप्रिल 9 तारिख में तैयारी किंबा आमदानी सामग्री पर यह नियम लागू करा जिवो। सबु सीसीटीवी डिवाइस पर कटकणा लागू बोली सूचना जारी। चाइना यह सब जिनिस द्वारा गुप्तचरगिरी करुवा सन्देह करा जाउछि। चीन प्रस्तुत सस्ता सीसीटीवी व्यापकता विपदर कारण होई पारे। परवर्ती खबर आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एवं तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी मुख्य एन चंद्रबाबू नायडू 500 टंकिया नोट को निषिद्ध करने दाबी उठाई। एसआर कटपा जिले में टीडीपी महानाडू कार्यक्रम में दलीय कर्मी को संबोधित कर से कहते देश में दुर्नीति रोकवा और आर्थिक कारोबार में स्वच्छता आने डिजिटाल मुद्रा को प्राथमिकता दिया उचित। परवर्ती खबर बंगोपसागर में सृष्टि है अवपातर रूप नेला स्पष्ट चिन्हित लघुचाप। पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल में यह अवपात परिणत है। पारादीप ठारू 190 किलोमीटर दूर में यह केन्द्रीभूत होइछि। उत्तर दिगरे गति करी गभीर अवपातर रूप नेबार संभावना रही। परवर्ती खबर ओडिशा राज्य सरकार राज्य में सरकारी चाकरी पर आवेदन सर्वोच्च बयस सीमा को 32 वर्ष 42 वर्ष को वृद्धि करने को एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। निष्पत्ति राज्य कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता गृहीत होइछि। ओडिशा सिविल सर्विस नियमावली संशोधन आधार में यह निष्पत्ति कार्यकारी हेब। यह नुआ नियम अनुसार राज्य सरकारी पदवी और सेवार प्रवेश पर आवेदनकारी सर्वोच्च बयस सीमा 42 वर्ष रहिब। शारीरिक दक्षता परीक्षा आवश्यक करुवा चाकरी यह बयस सीमा वृद्धि लागू हेब नहीं। यह निष्पत्ति को राज्य में युववर्ग एक बड़ सुजोग भाव ग्रहण करा जायछि।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଜିହାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ। ପହଲଗାମ ଓ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ନିଜର ହୀନ ଖେଳକୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ନାଇଜେରିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଇଏସ୍ଆଇର ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏଭଳି ଦାବି ଆମେ ନୁହେଁ ବରଂ ନାଇଜେରିଆ ସେନା 4 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରି ଏଭଳି ଦାବି କରିଛି। ନାଇଜେରିଆରେ ଅପରେସନ ହାଦିନ କାଇର କମାଣ୍ଡର ଅବଦୁଲ ଅଫକୁର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି କି 4 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଇଏସ୍ଆଇର ପୋଲ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 4 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରି, ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ବିସ୍ଫୋରକ ବାବଦରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପହଲଗାମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏମ୍ଆଇଜି ଏଲ୍ଆଇଜି ଏଲ୍ଆଇଜି 1 ଏମ୍ଆଇଜି 2 ଘର ଦେବେ ସରକାର। 15ରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଘର ମିଳିବ। ପୂରଣ ହେବ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ସରକାର ପିପିପି ମୋଡରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ପୀଠ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଜଗତଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେ ମାଗିଛନ୍ତି। ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ସମାନ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ମାତା ସୀତା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ହନୁମାନଜୀ ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ପିଓକେ ଚାହୁଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ସେ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗଠନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପିଓକେ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପିଓକେର କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ପିଓକେରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିଜର ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି। ପିଓକେ ଆମର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପିଓକେ ନିଜେ କହିବ ଯେ ସେ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା କାମ ଆଉ ଚାଲିଛି। ଏହି 200 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା ନକ୍ସାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସାଲିଆ ସାହି ଭିତର ଦେଇ ରାସ୍ତା ଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା 27 ଘରୋଇ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବାରୁ ଆଉ 10ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ 27ଟା ଯାକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଥଇଥାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଡିଏ ବିଏମ୍ସି ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଭାବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 200 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା 521 ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ଆବାସରେ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚରୀ ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା କରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଶୁକୁର ଖାନ ମାଙ୍ଗାଲିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଜୟପୁରରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ବୁଧବାର ଜୈସଲମେରର ଏକ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଶୁକୁର ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବତନ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶୁକୁର ଖାନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଲେହ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ସାମିଲ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଧାନରେ 3100 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। କୋରାପୁଟ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବ କୋରାପୁଟ ଚାଉଳ। ଏଭଳି ଚାଉଳ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଭାରତ ଦେବ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସିକ୍କିମ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସିକ୍କିମର 50ତମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ସକାଳ 10ଟାରେ ବାଗଡୋଗ୍ରାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସିକ୍କିମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିକ୍କିମରେ ଅନେକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଥିଲା। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ନକ୍ସଲବାଦର ଶିକାର ହେଉଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି। 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବସ୍ତରକୁ LWEରୁ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତରକୁ ଏବେ LWE ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। 1980 ଦଶକରୁ ଏଠାରେ ନକ୍ସଲବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ବସ୍ତର ଭିତରର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ସୈନିକମାନେ LWEରୁ ବସ୍ତରକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତର ଅବୈଧ ଅଭିବାସୀଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପ୍ରୟାସକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତ 67 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ସକାଳେ 13 ଜଣ ଉଭୟ ଦେଶର ଶୂନ୍ୟରେଖାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ଏ 26ରେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନାର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଅବୈଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲିଦେବା ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। 2016ରେ ତତ୍କାଳୀନ କନିଷ୍ଠ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଭିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅବୈଧ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦି ହିନ୍ଦୁ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିଛି ଯେ ମେ 7 ତାରିଖ ପରଠୁ ଭାରତୀୟ ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ BSF ଦ୍ୱାରା 800ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମସ୍କ ଯୋଡ଼ି। ଆମେରିକା ସରକାରରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରରେ DOGର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମସ୍କ ଅଚାନକ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସରକାରରେ ବିଶେଷ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମୟ ସହ DOG ବିଭାଗ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଙ୍କପଥର ଖଣିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଖାନତଲାସୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NIA ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏମିତି କେଉଁଠି ଓ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରୁଛି NIA। କାହିଁକି ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ସେସବୁ ଦିଗକୁ ତନାଘନା କରୁଛି NIA ଟିମ୍। ଏତେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ କରି ମାଓବାଦୀ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି କି ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଟିମ୍। ଗତକାଲି ପୋଲିସ DG ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତନାଘନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଜପତିରେ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଏନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଝୁଲନ୍ତ ମିସାଇଲଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଏହି ହୋମଗାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ରାମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିସଲ ଗାଁର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୋରି କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିଛନ୍ତି। ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଫସିଲି। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସେ ନିଜେ ମିଡିଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତଳର ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମେ 29କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି 2 ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେପରି ଦଳ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଫସାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି। ମାତ୍ର ସେହି 2 ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେନି ପ୍ରଭାତ।